ученици, добар ден, се надевам дека сте добри и со нетрпение го очекувате овој денешен час, последен од шестата тема по germanski Jezik. Liebe Sechsklässler, einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut und bereit für die heutige Videopräsentation. Ich hoffe, ihr wartet ungeduldig auf die letzte Stunde des 6. Themas. Aber bevor wir mit dieser Videopräsentation anfangen, habe ich für euch wie immer die Lernziele der heutigen Stunde vorzustellen. Was alles lernen wir heute? Wir würden heute über unsere Pläne und Wünsche sprechen und was die grammatikalischen Lernziele betrifft, würden wir uns mit dem Modalverb möchten befassen und wir würden die neuen grammatikalischen Strukturen in einem kommunikativen Kontekst einüben. Што ќе научиме денес? Денес ќе научиме да зборуваме за нашите планови и желби, употребувајќи го модалниот глагол möchten, би сакал, и исто така ќе извежбаме реченичната рамка со употреба на модален глагол и друг глагол во инфинитивна форма. Ihr wisst schon, was wir für den Deutschunterricht brauchen. Вие знаете што ни е потребно за наставата по германски јазик. Wie immer braucht ihr eure Kursbücher, eure Hefte und ihr braucht eure Schulsachen, damit ihr euch Notizen machen könnt. Ви требаат учебниците по германски јазик, тетрадките и исто така училишниот прибор за да можете да се фаќате забелешки. Bevor wir mit der ersten Aktivität einsteigen, schlage ich vor, dass ihr die Bücher auf Seite 44 aufmacht. Пред да започнеме со првата активност, предлагам да ги отворите учебниците на страна 44. Die erste Aktivität, mit der wir die heutige Videopräsentation anfangen, ist halt die Aufgabe 10. Möchtest du mitkommen? Првата активност со која започнуваме денешната видеопрезентација е всушност задачата 10. Möchtest du mitkommen? Schaut bitte das Foto hier und überlegt euch, wohin die drei Mädchen gehen. Погледнете сликата овде и размислете каде би сакале да одат трите девојки. Also, die drei Mädchen waren in der Schule. Трите девојки беа на училиште und die Schule ist schon aus. Училиштето, наставата е завршено, наставата е завршена und wahrscheinlich gehen sie jetzt nach Hause. И најверојатно сега заминуваат дома. Aber bevor sie nach Hause gehen, diskutieren die drei Mädchen, was sie nach der Schule machen möchte. Но пред да одат дома, трите девојки дискутираат што би сакале да прават после училиште. Also, wie ich euch bereits erklärt habe, das sind die drei Freundinnen, ова се трите другарки, Maria, Steffi und das andere Mädchen, und sie diskutieren, was sie nach der Schule machen möchten. Дискутираат што би сакале да прават после училиште. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist jetzt, das Kursbuch auf Seite 44 mal zu öffnen und den Dialog in der Aufgabe 10 anzuhören. 10. Möchtest du mitkommen? Maria, wir möchten heute Tennis spielen. Aha, Hast du Lust? Möchtest du mitkommen? das ist nett, aber ich habe keine Lust. Ich bin so müde. Ich möchte nur noch nach Hause gehen, Hausaufgaben machen und schlafen. Klar, das verstehe ich. Der erste Tag. Ja, wir haben den Dialog schon angehört. Die Freundinnen fragen Maria, die neue Schülerin, was sie nach der Schule machen möchte, weil sie möchten nach der Schule Tennis spielen. Другарките ја прашуваат Марија што би сакала да прави после училиште, бидејќи тие имаат во план, тие би сакале после училиште да играат
Tennis. Ich schlage vor, dass wir diesen Dialog noch einmal anhören und beim zweiten Hören bitte ich euch, auf die folgende Frage zu fokusиран. Предлагам уште еднаш да го послушаме овој диалог, а на второто слушање ве замолувам да се фокусирате на следново прашање. Was möchte Maria machen? Што би сакала? Was möchte Maria machen? Што би сакала да прави Марија? 10. Möchtest du mitkommen? Maria, wir möchten heute Tennis spielen. Aha, Hast du Lust? Möchtest du mitkommen? das ist nett, aber ich habe keine Lust. Ich bin so müde. Ich möchte nur noch nach Hause gehen, Hausaufgaben machen und schlafen. Klar, das verstehe ich. Der erste Tag. Ja, die Freundinnen möchten nach der Schule Tennis spielen und sie fragen Maria, was sie machen möchte. Also sie fragen sie, ob sie auch Tennis spielen möchte. Другарките би сакале да играат тенис и ја прашуваат Марија дали и таа би сакала да игра со нив тенис. Aber was antwortet Maria? No што одговара Maria? Was möchte Maria machen? Das seht ihr hier in der Sprechblase. No што би сакала да прави Марија? Гледаме овде во облачето што јас го искреирав за вас. Maria möchte nach Hause gehen, Hausaufgabe machen und schlafen. Марија би сакала да оди дома, да пишува домашна и да спија. Klar, der erste Schultag. Се разбира, тоа е нејзиниот прв училишен ден. Und sie ist so müde. Таа е толку уморна. Lass uns jetzt zu der zweiten Aufgabe kommen. Ајде да дојдеме да преминеме на втората задача. Was habt ihr als Aufgabe? Variiert den Dialog 10 auf Seite 44 mit den Ausdrücken in dem Kasten. Варирајте го диалогот, овој диалог 10 на страна 44 со зборовите во кастенот, со овие зборови тука. Ich habe die Wörter, ich habe die Ausdrücke auch hier in der Tabelle geschrieben. Ги напишав зборовите со кои што треба да го варирате диалогот и овдека во табелата. Und ich habe die Wörter, ich habe die Ausdrücke mit verschiedenen Farben markiert. Фразите ви ги маркирав, ви ги означив со различни бои, за да ви биде полесно што е тоа што треба да го замените. Например, би можеле да го замените тенис spielen со волейбол spielen или со zusammen Handball machen. Mitkommen, ке го замените со mitspielen или kommen, a Hausaufgaben machen, ке го замените со lesen или essen. Ihr könnt den Dialog so variieren. Schreibt mal so. Maria, wir möchten heute Volleyball spielen. Aha, hast du Lust? Möchtest du mitspielen? Das ist nett, aber ich habe keine Lust. Ich bin so müde. Ich möchte nur noch nach Hause gehen und lesen. Und schlafen natürlich. Klar, das verstehe ich. Der erste Schultag. Variiert bitte den Dialog und schreibt die Variationen in eure Hefte. Варирајте го диалогот, а вашите вариации прибележете ги во тетрадките. Und somit sind wir zu dem grammatikalischen Lernziel der heutigen Videopräsentation angekommen. Aber bevor wir mit den neuen grammatikalischen Strukturen anfangen, habe ich vor, euch an die Konjugation der Verben zu erinnern. Со ова дојдовме до граматичката цел на денешната видеопрезентација, но пред да преминеме на новите граматички структури, би сакала да се подсетиме како се конјугираат глаголите во сегашно време. Како ќе го конјугираме, на пример, глаголот комен во сегашно време? Конјугацијата на глаголите е всушност менување на глаголската форма по лице
и број. Знаеме дека за еден глагол да го употребиме во реченичен контекст, истиот мора да го изменуваме по лице и број. Како го правевме тоа? Од инфинитивот на глаголот ја отфрлавме наставката en и добивавме глаголска основа. На таа глаголска основа ги додававме следните лица. За их, за јас, прво лице еднина, додававме наставка за ду, ти, второ лице еднина, на глаголската основа додававме наставка есте, за ерзиес, тој, таа, тоа, додававме наставка те. За вија, ние, прво лице множина, додававме наставка en, за ија, вие, второ лице множина, додававте наставка те, и за зи, трето лице множина, тие, додававме наставка en. Повторувам уште еднаш. Како ги менувавме глаголите во сегашно време? Прв чекор. Од инфинитивот ја отфрлам инфинитивната наставка en и добивам глаголска основа. Карактеристично за глаголската основа е тоа што е иста за сите лица. Па така, еве имаме ком. Од глаголот комен, глаголската основа беше ком. И сега, пошто се разликуваат лицата едно од друго? По наставката која што ја добива глаголската основа. За их, глаголската основа добиваше наставка за ду, есте, за ерзиес, глаголската основа добива наставка те. За вија, ние, прво лице еднина, глаголската основа добива наставка en, за ија, вие, второ лице еднина, глаголската основа добиваше наставка те, за зи, gлаголската основа добиваше наставка en. Das ist schon klar. Konjugation der Verben im Präsens. Конјугација на глаголите или менување на глаголот по лице и број во сегашно време. Jetzt müssen wir uns das Modalverb möchten vorstellen. Но сега треба да се запознаеме со модалниот глагол möchten. Што се тоа модални глаголи? Модални глаголи се глаголи кои што го модифицираат значењето на некој друг глагол во реченицата. Прв модален глагол кој што го изучуваме, односно со кого ќе се запознаеме, е модалниот глагол möchten, би сакал. Како се менува модалниот глагол möchten? Ich möchte, du möchtest, sie es möchte. Wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Која е главна карактеристика кај модалните глаголи? Главна карактеристика кај модалните глаголи е тоа што формата во прво лице еднина е идентична со формата во трето лице еднина. Значи, модалните глаголи во прво лице еднина и трето лице еднина имаат иста форма. Погледнете. Ich möchte, sie es möchte. Јас би сакала, тој, таа, тоа би сакал, би сакала. Lass uns diese Beispiele mal ansehen. Ајде да ги погледнеме овие примери. Ich spiele Tennis. Ако ја анализираме подетално оваа прва реченица во првиот пример, Ich spiele Tennis, ќе забележиме дека станува збор за расказна реченица. Знаеме ние дека централно место во една расказна реченица има глаголот, односно прирокот. Прирокот е тој што во расказната реченица е секогаш фиксиран за второ место.
Ich spiele Tennis. Maria macht die Hausaufgabe. Maria macht die Hausaufgabe. Wir lesen Lektüre. Wo siete tri primeri? Ich spiele Tennis. Maria macht die Hausaufgabe. Wir lesen die Lektüre. Imаме расказни реченици, кај кои прирокот, односно глаголот во реченицата е фиксиран на второ место. Но ако во реченицата треба да употребиме два глаголи, од кои едниот глагол е модален глагол, како на пример модалниот глагол möchten. Глаголот што ќе го земе приматот и ќе стои на второ место, сега ни е модалниот глагол möchten. А глаголот spielen, например во првава реченица, наместо да го ставиме на второ место, сега ќе го ставиме на крајот од реченицата во неизменувана форма. Значи во првиот пример имавме ich spiele Tennis, но ако треба да направиме модална реченица, односно реченица во која што ќе го употребиме модалниот глагол möchten, сега веќе на второ место мора да го ставиме модалниот глагол, затоа што тој го зема приматот, а другиот глагол стои на крајот од реченицата во непроменета форма. Ich möchte Tennis spielen. Maria macht die Hausaufgabe или Maria möchte, значи möchten е сега глаголот што стои на второ место, die Hausaufgabe machen. Wir lesen die Lektüre. Во модална реченица би било Wir möchten die Lektüre lesen. Повторувам уште еднаш. Доколку во една реченица треба да употребите два глаголи, од кои едниот е модален, тој што се менува по лице и број ќе биде секогаш модалниот глагол, а другиот глагол секогаш стои во инфинитивна форма, во непроменета форма на крајот од реченицата. Значи, модалниот глагол е тој што го менуваме по лице и број, а другиот стои во инфинитивна форма, во непроменета форма на крајот од реченицата. Und somit habe ich euch die Satzklammer erklärt. Со ова ви ја објаснив реченичната рамка во речениците во кои што е употребен модален глагол. Und weil die Übung den Meister macht, и бидејќи вежбањето не прави мајстори, односно повторувањето е мајка на знаењето, сите наставни цели кои што ги учевме и презентиравме на овој час, редно е да ги извежбаме. Како ќе го направиме тоа? Scannt den QR-Code anbei und löst die Aufgabe. Eure Lösungen warte ich auf meine Mailadresse. Scannt den QR-Code anbei und löst die Aufgabe. Eure Lösungen warte ich auf meine Mailadresse. Und nun bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und bis zu unserer nächsten Videopräsentation. Ich habe euch alle lieb. Tschüss!